بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے عبدالخالق درویش۔ دو طرح کے بلکہ کئی طرح کے پروفیشنز ہیں، کئی طرح کی لائنز ہیں روزگار کمانے کے لیے۔ جنرلی سپیکنگ لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جی آپ ملازمت پیشہ ہیں یا آپ کاروبار کر رہے ہیں۔ اب وہ لوگ کہ جو ملازمت پیشہ ہوں، جن کے ذہن میں بچپنے سے یہ ڈالا جاتا ہے کہ انہوں نے ملازمت کرنی ہے، تو ان کی تعلیم جو ہے اس کی بہت کہہ دیں کہ ملازمت پیشہ لوگوں میں تعلیم کا رجحان نسبتاً زیادہ ہوتا ہے، اگرچہ کاروباری لوگوں میں بھی ہے، بہت ہے، لیکن یہ لوگ تو چونکہ انہوں نے اپنی سروسز بیچنی ہوتی ہیں تو لہٰذا ان کے پاس ڈگریز کا ہونا اور بھی زیادہ ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اب یہ انویسٹمنٹ ہے، اگر ایک انسان تعلیم حاصل کرتا ہے تو گویا کہ وہ ایک طرح کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ کہاں پہ کر رہا ہے؟ اپنی ذات کے اوپر کر رہا ہے، اور تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اپنی ذات کے اوپر پیسوں کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، محنت ہو رہی ہے، ٹائم صرف ہو رہا ہے، توانائی صرف ہو رہی ہے، اور جتنے بھی اویلیبل ریسورسز ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اس کے اندر جھونکے جا رہے ہیں، دعا بھی اس کے لیے کی جا رہی ہے۔ تو اب تعلیم، بہرحال تعلیم کی اہمیت سے کس کو انکار ہے؟ تعلیم کی اہمیت سے کس کو انکار ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ جن لوگوں نے زیادہ دولت کمائی ہے وہ ملازمت پیشے سے نہیں کمائی، کاروبار سے کمائی ہے، اور کاروبار کے اندر جو ہے اگرچہ یہاں بھی تعلیم کی اہمیت ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ بہت بڑی کامیابی جو ہے وہ کاروباری میدان کے اندر حاصل نہیں کر پائیں گے اگر آپ کی تعلیم بہت اچھی نہ ہو، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی بہت بڑے بڑے کاروباری شخصیات ہیں پوری دنیا کی، تو وہ کوئی عموماً اتنے تعلیم یافتہ لوگ، اتنی باری باری ڈگریز کے مالک نہیں ہوتے۔ بہت سارے تو وہ ہیں کہ جن کو دنیا جانتی ہے لیکن وہ اسکول سے، کالج سے ڈراپ آؤٹس تھے، وہ تو چل بھی نہیں سکے، باقی جو اپنے کلاس فیلوز تھے، اپنے اسی تعلیمی ادارے کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ چل بھی نہیں سکے۔ بہرحال ایک بات طے ہے، اور وہ ایک بات یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ جہاں جہاں پہ انویسٹمنٹ کرتا ہے، انویسٹمنٹ بڑی اہمیت کی حامل ہے، ہر کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے۔ کہیں پہ محنت اور محض محنت کی انویسٹمنٹ ہے، اور کہیں پہ دونوں چیزوں کی ملی جلی ہے، تو کہیں پہ پیسے کی انویسٹمنٹ جو ہے ذہانت کے ساتھ پیسے کو انویسٹ کیا جا رہا ہے۔ تو بھائی ایک بات ہے، میں یہ آپ سے عرض کروں، وہ یہ ہے کہ انویسٹمنٹ جو ہے اپنی ذات پہ اگر ایک انسان کرتا ہے اور کر سکتا ہے تو یہ بہت اچھی انویسٹمنٹ ہے۔ باقی انویسٹمنٹس بری نہیں ہیں، وہ اپنی اچھی، وہ بھی اچھی ہیں، لیکن جو انویسٹمنٹ ایک انسان نے اپنی ذات کے اوپر کی ہے، اپنے دل و دماغ کے اوپر، اپنے جسم کے اوپر کی ہے، وہ سب سے اچھی انویسٹمنٹ ہے۔ اور ایک انسان اگر فرض کر لیں اپنی صحت بنانے اور مینٹین پہ محنت کرتا ہے تو یہ کتنی شاندار انویسٹمنٹ ہے۔ اور اسی طریقے سے تعلیم کی انویسٹمنٹ بھی بہت اعلیٰ ہے، تربیت کی انویسٹمنٹ جو ہے اس پہ جو محنت کرنا ہے وہ بھی کمال یا شاید سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ٹھہرتی ہے۔ تو میں آج آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جہاں جہاں پہ ہمیں انویسٹمنٹ کرنے کا شوق ہے اور ہم اپنے نام پہ انویسٹمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے نام پہ انویسٹمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ سب سے اچھی انویسٹمنٹ وہ ہے کہ جو ہماری اپنی ذات کے اوپر کی جائے اور جو ہمارے بچوں کے اوپر کی جائے۔ بچوں کے اوپر جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اگرچہ لوگ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اب تعلیم تو بڑی ایکسپینسو ہو گئی ہے، تو تعلیم حاصل کرنے کے لیے لوگ کتنی محنت کرتے ہیں اور کس قدر زیادہ محنت کرتے ہیں، اور کتنا پیسہ، کتنا سرمایہ جو ہے وہ اس کام کے اندر جو ہے وہ صرف ہو جاتا ہے۔ اندرون ملک تعلیم پہ اب تو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں، کتنی بڑی انویسٹمنٹس وہاں پہ
होती है और लोग फ़ौरन भी जाते हैं। बैरून मुल्क और तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर भी लोग तालीम के लिए जाते हैं, तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। तो भाई बात ये है कि सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट वो है कि जो एक इंसान अपनी ज़ात के ऊपर करता है और अपने बच्चों के ऊपर हम तालीम पे कर रहे हैं, हमें तरबियत पे भी मेहनत करनी चाहिए। और इस तरबियत का जो है ये कोई तालीम से कम अहमियत की हामिल नहीं होती। अगर तालीम से ज़्यादा अहमियत की हामिल नहीं है तो कम से कम उतनी तो ज़रूर है। और इसी तरीके से अपनी ज़ात के ऊपर जो मेहनत करना है, हम जब अपनी ज़ात के ऊपर मेहनत करते हैं और कई एतबार से करते हैं, मैंने हेल्थ की एग्जांपल दी कि जो हम उस पर करते हैं, मेहनत करते हैं, या जो हमारे उसके ऊपर अगर कोई पैसे खर्च होते हैं। देखिए ना, एक इंसान जब बीमार हो जाता है तो फिर उसकी पहली प्रायोरिटी जो होती है वो होती है सेहत को हासिल करना, रीगेन करना, तो उसको अपनी सेहत को बहाल करना। और इसके लिए लोग कितना सरमाया सर्फ करते हैं। पहले लोग जो है ज़िंदगी बनाने के लिए सरमाया कमाते रहते हैं, और जब ज़िंदगी एट स्टेक होती है तो ज़िंदगी को बचाने के लिए, बहाल करने के लिए लोग रुपया सर्फ करते हैं और बेतहाशा करते हैं। बात ये है, हमें अपने एटीट्यूड संवारने के ऊपर, अपनी शख्सियत को बेहतर और बेहतर तर बनाने के लिए हमें एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और ये इन्वेस्टमेंट जो है, अगरचे पैसे तो इसके अंदर लगते होंगे, लेकिन असल ये जो इन्वेस्टमेंट है वो तो है, कह लें कि मेहनत की इन्वेस्टमेंट। वो तो है कि हम इसको कितनी अहमियत देते हैं, हम इसको कितनी तवज्जो देते हैं, हम इसकी, हमारे नज़दीक इसकी रैंकिंग क्या है। और मेरे नज़दीक मैं ये समझता हूँ कि कारोबार जो हम पैसा कमाने के लिए करते हैं, हम जो पैसा कमाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, कोई गाड़ियों का कारोबार कर रहा है तो कोई प्लाट्स की ख़रीदो फ़रोख्त करता है, भाई ये सारी बातें ओके हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो इन्वेस्टमेंट हमने अपनी ज़ात के ऊपर करनी है, इसका कोई नेमल बदल नहीं है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और इतनी अहमियत की हामिल कोई दूसरी इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं हो सकती। अब एक इंसान देखें, रुपया कमाना बहुत अच्छी बात है, मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ और कतन भी नहीं हूँ, लेकिन अब आप ये देखें ना, अगर हम अपनी ज़रूरत से 1000 गुना ज़्यादा, लाख गुना ज़्यादा, मिलियन गुना ज़्यादा कमा लेंगे तो भाई क्या है, हमने इस्तेमाल तो उतना ही करना है। बहरहाल जिन लोगों को कारोबार बढ़ाएं, लेकिन हम बिल्कुल ना भूलें कि असल इन्वेस्टमेंट जो है वो है हमारी ज़ात पे की जाने वाली, और हमारे बच्चों पे की जाने वाली, और इंसानों के ऊपर की जाने वाली। हमारे जो हमारा जो हम हैं, और हमारा स्पाउस या शरीक हयात है, और फिर हमारे बच्चे हैं, हमारे वालिदैन हैं, और फिर कह लें कि हमारे कुछ हक जो है वो उनका भी होता है कि जो हमारे रिश्तेदार हैं, और कुछ ख़ास कर उनका हक भी होता है कि जो जिनके हिस्से में उतनी नेमतें और उतनी ब्लेसिंग्स नहीं आई कि जितनी अल्लाह ने एक इंसान को दी हैं, मुझे आपको किसी और को दी हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि उनका भी हक है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, अब जो लोग, मैं आपको एक और एंगल से आपसे बात करता हूँ कि लोग चैरिटी करते हैं, जो कि मैं कहूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक आला तरीन कामों में से एक है, आला तरीन कामों में से एक है, या शायद आला तरीन है, अल्लाह बेहतर जानता है। बात यह है कि इसमें से भी अगरचे लोगों को पैसे देना ताकि उनकी ज़रूरियात पूरी हो, अजीम लोगों का काम है। किसका काम है? अजीम लोगों का काम। अच्छा, लेकिन जो वहाँ पे उन पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनकी ज़ात के ऊपर करते हैं। फ़र्ज़ कर लें, अगर एक बच्चे को तालीम दिलवाने पे जो अखराजात उठते हैं वो किए जाएं तो क्या ही बात है। ये तो बहुत शानदार इन्वेस्टमेंट है। ये उस इन्वेस्टमेंट से भी कहीं ज़्यादा अहमियत की हामिल और बेहतर है कि जो एक इंसान एक वक्त खा के कंज्यूम कर देता है। तो ये कंज्यूम हो जाने वाली जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो हम पैसा लगाते हैं, और इन्वेस्टमेंट मतलब जो हम उन पे पैसे की इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिस भी एतबार से अपनी ग्रेटिफिकेशन के लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी हासिल करने के लिए, और अपनी एक ज़िम्मेदारी पूरी करने के लिए। लेकिन जो हम उनकी तालीम के ऊपर कर देते हैं, फ़र्ज़ कर लें, या उनकी तरबियत पे जो हम मेहनत करते हैं, आप यकीन जानिएगा कि ये आला तरीन इन्वेस्टमेंट है। आइए फिर एक जो नया एवेन्यू है हमारी जो इन्वेस्टमेंट का, हम उसके ऊपर भी
ہم توجہ دیں، اپنی عادات کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے رویوں کو بہتر کرنے کے لیے، اپنی سوچ کو بہتر کرنے کے لیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی انویسٹمنٹ اتنی اچھی انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتی کہ جو انویسٹمنٹ انسان کرتا ہے اپنی سوچ کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے اپنے رویوں کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے طرز عمل کو بہتر کرنے کے لیے، اپنی عادات کو بہتر کرنے کے لیے اور بہتر انسان بننے کے لیے، ایک بہتر اور ایک ذمہ دار انسان بننا جو ہے اتنی اہمیت کی حامل کوئی دوسری چیز ہو ہی نہیں سکتی۔